बाइबल रे 40 संख्यार रहस्य ये 40 संख्या बारंबार व्यवहार हो भाई भौणी माने आपण मानक मु संतोष दिगाल यूट्यूब चैनल स्वागत जनाए। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। पुनर्बार आउ एक छोट प्रसंग रे आलोचना करिया पई ए अध्याय रे आपण मानक मु स्वागत जनाए। तबे एठी बारंबार 40 संख्या बाइबल रे उद्धृत रही। तेबे आसंतु देखिबा से 40 संख्या केउ स्थान रे को समय रे लेखा जाई अछि एवं केउ घटना को आधार करी 40 संख्या अछि हमें देखिबा। अल्प प्राय 3टी किबा 4टी 40 संख्या देखिबा। सेही संख्यार पछरे कोन थिला परमेश्वरंकर योजना। प्रथम 40 संख्या देखिबा जो समय कि पृथ्वी प्रथम एक महाजल महाबात्या महाजल प्लावन कहा जाए से समय को दर्शाऊे। जदि बाइबल माने आदि पुस्तक तार 7 अध्याय 17 पद बा संपूर्ण 7 अध्याय मन देखिबा एक महा जल प्लावन होइतिला पृथ्वी मध्य रे जहां को नहंक समय रे होइतिला। से 40 दिनर घटना को आमे देखिबा कौन थिला से 40 दिन बा 40 संख्या आमने जदि देखिबा से 7 अध्याय आ 17 पदरे आमने देखुछु एक निर्दिष्ट परिवार एठी प्रभुंकर धार्मिक प्रभुंकर अनुग्रह रे प्रभुंकर दृष्टि रे से माने धार्मिक गणित होइचंती। परमेश्वर से मानकु एक सुरक्षित स्थान रे रखिचंती। एठी एक पदरे आमने देखिबा जे अनंतर सदा प्रभु नहंकु कहिले तुम्हे सब परिवार रे जहाज रे प्रवेश करो कारण एही कालर लोक मानक मध्य रे आम्भे अपना साक्षात रे तुम्भको धार्मिक देखिछु। तेबे सही समयर लोक माने दैरात्म्य एवं भ्रष्ट थिले परमेश्वरंकर विरुद्धाचरण करी से माने अत्यंत सीमा टपी जाइछंती। से समय परमेश्वरंकर क्रोध प्रज्वलित होउछि एवं परमेश्वर नहंकु से बाछुचंती आ से धार्मिक विवेचना करुचंती धार्मिक गणित करुचंती एवं तांकु से कहउचंती जे आपना साक्षात रे तुमको आमे धार्मिक देखिएछु एवं से कहउचंती गोटे बृहत जहाज निर्माण करिया पाई एवं सेही जहाजर निर्माण परे सेही जहाज मध्य रे सो जाति सर्व प्रकार ग्राम्य वन्य पशु सबु उरगामी सबु विषय सबु जातिर पशु पक्षी को जोड़ा जोड़ा करी दुई दुई करी से जहाज भितर रखुचंती। तत्पर नह निजर परिवार अर्थात 8 प्राणी से जहाज मध्य रे जाउचंती एवं परमेश्वरंकर आज्ञा अनुसार सर्व प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले तहु सदा प्रभु ताहार पार्श्व द्वार बंद कले। प्रिय भाई भौणी माने एठी देखुछु जेतेबेले समस्त विषय नह परमेश्वरंकर इच्छा अनुसार से कार्य कले जहाज निर्माण कार्य कले एवं पशु पक्षी मानकु जहाज मध्य रे प्रवेश कराइले तत्पर परमेश्वर जहाजर द्वार को बंद करुचंती एवं एठी हमें देखुछु 17 पदरे अनंतर परमेश्वर कौन कले ना 40 दिन पर्यंत पृथ्वी रे जल प्लावन हैला। 40 दिन पर्यंत दिन राति जल प्लावन हैला। एते जल हैला जे जो माने परमेश्वरंकर दास नहंकु विरोध कले से माने थट्टा कले परिहास कले से समस्ते पशु पक्षी मनुष्य समस्ते से जल रे ध्वंस हेले मृत्युवरण कले। प्रिय भाई भौणी माने एठी आमे देखुछु एहा थिला प्रथम 40 संख्यार घटना प्रथम 40 संख्यार घटना नहंकर जल प्लावन
ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଭାବୁ କି ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ତାହା ପାପ ଅଟେ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ସିନ୍, ଡିସ୍ଅବିଡିଏସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଡିସ୍ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଜାହାଜ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଜଳ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ 40 ସଂଖ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ଆମମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ଆମମାନେ କାଢ଼ିବା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବୁ ଯେ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବସତି ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ଯାଏ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କଲେ ଓ କିଣାନ ଦେଶର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ଯାଏ ସେମାନେ ତାହା ଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ଏକ ବିରାଟ ଘଟଣା। ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶରରୁ କିଣାନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଯେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଦିନର ବାଟ କୁହାଯାଉଥିବା 40 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନର ଯାତ୍ରା, ତାହା 40 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ସକାଶେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, এই ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ 40 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ଯହୋଶୁଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମଶାଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଏବଂ ମାନ୍ନା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହା ମାନ୍ନା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏହି 40 ବର୍ଷ 40 ସଂଖ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ 40 ସଂଖ୍ୟାର ଘଟଣା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସୁସମାଚାର ବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାରଣ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶତକଡ଼ା 100% ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 100% ସେ ଈଶ୍ୱର। ଏହି କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ। ସେ 40 ଦିନ ରାତି ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ ରାତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତ ଯେ ଶୈତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଅଛି, ସେହି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଅସ୍ତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିବାରାତ୍ର ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି 40 ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ, ଯାହାକି 40 ଦିନ ଏବଂ ରାତି ସେ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ 40 ସଂଖ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହେ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ସାରା ମାନବ ସମାଜର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲେ, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ସିଏ ଏବଂ 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ସେ ରହିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ। ତତ୍ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଆମେ ସେହି ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ 40 ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ସେହି 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। 40 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ମନେକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବେ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିଜର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ କରେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ଆଚରଣ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ,
ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି, ପାପର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ଯେ ପାପୀ ସେ ନିଜକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବା ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଦେଖାଇଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜୟବନ୍ତ କରାଇଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 40 ଦିନ ସେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, କାହିଁକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ 40 ଦିନ ଜୀବିତ ରହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ନୀତ ହେଲେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତେ এই সমস্ত কথা কহিবা উত্তরে সেমানে দেখু দেখু সে ঊর্ধ্বকু নীত হেলে, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ 40 ସଂଖ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଇବଲର ଅନେକ 40 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ମାତ୍ର 4ଟି 40 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 40 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 40 ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ 40 ଦିନ ସେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ନିଜକୁ ସଜୀବ ଦେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ଅଟ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲ। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନ ଯେ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଥାଅ। ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ।
समस्त तुम ठारे समर्पण करी प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामରେ मागुଅछु आमेन। समस्त को धन्यवाद। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु।